So here's the question. The first question is, what is your opinion on a woman to take the title of a pastor, as the Bible clearly says that a woman should not take a position of authority or leadership over a man? A pastor or shepherd is one who exercises authority. And to that also I will add this question as well. Bible says that women should learn in silence. Is it wrong for a woman to preach in church during service? Yeah. Thank you so much for that question. I would say it's a difficult question, and the answer is quite, we can have a sermon by itself on that. And I am actually careful. I respect the sentiments of all the church denominations. അപ്പം നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മൾ ആരുടെ അധികാരത്തിന് കീഴിലാണോ അവിടെ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ട്രിൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ബിക്കോസ് ഐ വുഡ് നോട്ട് യൂഷ്വലി, ഈ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ചേർച്ചസ് ആർ ഡിവൈഡഡ്. പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പിനകത്ത് തന്നെ പല ചിന്തകളുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ടൊരു അബ്സല്യൂട്ട് ആൻസർ ഞാൻ യൂഷ്വലി, ഈവൻ ദോ പേഴ്സണലി ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, ഐ എം ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ ഓൺ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ബട്ട് അപ്ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ്, I respect and honor the leadership of your church, whoever it is who has asked the question. നിങ്ങളുടെ ചേർച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോക്ട്രിൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുക. Now coming to this question of whether a woman can take on this title of pastors, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ യേശുവിൻ്റെ, ലെറ്റ് us just quickly go to that. Luke chapter 8. നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ റോള്, സൊസൈറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ റോള്, ഇത് കൂടാതെ ചേർച്ചിൽ സഹോദരിമാർക്ക് ശുശ്രൂഷാപരമായിട്ട് ദൈവം ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് റിമെമ്പർ വേർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ്, ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 1, where God created male and female and he said, the kingdom mandate ആണ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അതിരുകൾക്കകത്ത് മാത്രം സ്വാധീനം നടത്തിയാൽ മതി എന്നൊരു കാര്യമല്ല. God has given the kingdom mandate even to women. Now Luke chapter 8 നമ്മളത് വായിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, ഈ 12 ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങ് വായിക്കുവാണേ. Soon afterwards he began going around from one city and village to another, proclaiming and preaching the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and sicknesses, Mary who was called Magdalene, and അത് നോക്കിയോ, also some women. The 12 were with him എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ സെക്കൻഡ് വേഴ്സ് നോക്കിക്കേ, and also some women, who had been healed of evil spirits and sicknesses. So they were not only following Jesus, they were kind of included in the ministry team. Mary who was called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, Joanna, the wife of Chuza, Herod steward, and Susanna, and many others who were contributing to their support out of their private means. Romans chapter 12, where we read the acknowledgements that Apostle Paul is making, 16ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ അക്വില പ്രിസില ദമ്പതികൾ, and in many places, like for example, look at that. Chapter 16, it starts, I commend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church which is at Cenchrea. സമയമെടുത്തിത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പലരും സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസിമാരായിരുന്നു. താഴെ വരുമ്പോൾ, that you receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, that you help her in whatever matter she may have need of you, for she herself has also been a helper of many. താഴെ ആ ഓർഡർ നോക്കിക്കേ, greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus.
ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള ഒരു ദമ്പതികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, അവർ ക്രിസ്തുവിൽ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുവേലക്കാരാണ്. ആൻഡ് ദൈവവചനത്തിനകത്ത് അറിയാമല്ലോ, ഓർഡർ, ഒരു കുത്ത്, ഒരു കോമ, ഇതിന് പോലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഒത്തിരി വിവരിക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഐ നെവർ വാണ്ട് ടു ഹേർട്ട് ദ സെന്റിമെന്റ്സ് ഓഫ് എനി ചർച്ച് ഓർ ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നേ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രിസിലയുടെ പേരാണ് ആദ്യം എടുത്തു പറയുന്നത്. ഗ്രീറ്റ് പ്രിസ്ക ആൻഡ് അക്യുല, ഹു ആർ ഫെലോ വർക്കേഴ്സ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ മിനിസ്ട്രി ടീം. ആൻഡ് താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സഹോദരിമാരെ, ലൈക്ക് വേഴ്സ് 12, ഗ്രീറ്റ് ട്രൈഫീന ആൻഡ് ട്രൈഫോസ, വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ്. അപ്പോ ലീവ് അലോൺ ദ ടൈറ്റിൽ, ദൈവസഭയില് സുവിശേഷ വേലയില് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടമല്ല. ഐ ലീവ് ഇറ്റ് ടു യു ടു ഡിസൈഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 2000 years later. ആദിമ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ദൈവവേലയ്ക്കകത്ത് ശക്തമായി നിന്നിരുന്ന സഹോദരിമാര്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തില് ഒത്തിരി സർക്കംസ്റ്റൻഷ്യലി കോണ്ടെക്സ്ച്വലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് പെയ്ഗൻ കൾച്ചറിനകത്തുനിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന സഹോദരിമാര് സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദർ വെർ മെനി ട്രബിൾ മേക്കേഴ്സ്. കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സെൻഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ ചർച്ചിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തില് that you keep quiet when you go into the context of what is written, because scripture always interprets scripture. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് വേഴ്സ് എടുത്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഡോക്ട്രിൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ. The whole of the scripture gives us a context of how to think about something. അപ്പം you keep quiet. You are not to supposed to exercise authority over a man എന്ന് വളരെ കോണ്ടെക്സ്ച്വലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. See, personally, I totally believe that ഒരു ചർച്ചില് ഫൈനൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എ മാൻ. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ. until and unless it is an exceptional case like in the times of ദെബോറയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരുഷന്മാരില്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് അത്രയും ബോൾഡായിട്ടൊന്ന് മുമ്പോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ അവള് മതി എന്നൊരു വിചാരത്തിൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഷീ കൊലാബറേറ്റഡ് വിത്ത് ബാറാക്ക്. ഷീ സെഡ്, ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന, ബട്ട് യു ഗോ ആൻഡ് ഫൈറ്റ്. ബീങ് എ മാൻ, ഐ വിൽ കം വിത്ത് യു ആസ് എ മദർ ഇൻ ഇസ്രായേൽ. അപ്പം പുരുഷന്മാർക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എ ചർച്ച് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി മെയിൽ. പാസ്റ്ററിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണോ വേറെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ഓരോ സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയത്തില്ല. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് റോൾ ഇൻ ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി. ആൻഡ് വൺ ലാസ്റ്റ് തിങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമേ. നമുക്കൊരു ഭയങ്കര തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എഫേസ്യ ലേഖനം, ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ദൈവവചനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠിപ്പീരുണ്ടല്ലോ, അതൊരു സ്ട്രോങ് പഠിപ്പീരാണ്. ദാറ്റ് ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്, സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. ആക്ച്വലി നോവെയർ ഇൻ ദ ബൈബിൾ you will see a general teaching that all the women or any woman is always inferior to men in general, and women should submit to men എന്നൊരു റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ എവിടെയും കിട്ടത്തില്ല. സി, എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 21-ാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ 22 മുതലേ വായിക്കാറുള്ളൂ. 21 പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവിൻ, മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഓർ ഹൂഎവർ. ആസ് എ ബിലീവർ യുവർ ഹാർട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷുഡ് ബി വൺ ഓഫ് റെസ്പെക്ട്, റെവറൻസ് ആൻഡ് സബ്മിഷൻ.
താഴോട്ട് ഭാര്യമാരെ കർത്താവിനെന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്. യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ്ഡ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ, ടു യുവർ ഓൺ ഹസ്ബൻഡ്സ്. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അല്ലെ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്പെസിഫിക് റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്താണ് ഒരു പ്രമാണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവിൻ, വിച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്ട്രാപൊലേറ്റഡ് in church settings where they say that all the women should submit to all the men. അപ്പോൾ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ആ ചർച്ചിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു ലേഡി വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിബന്ധനകൾ സഭകളിൽ വരാൻ സഹോദരിമാരായ നമ്മളും കാരണമാണ് എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ അധികാരം ചെലുത്താനാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ശാപത്തിൽ വീണതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ പുറത്തും പുരുഷന്മാരുടെ പുറത്തും അധികാരം ചെലുത്താനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രവണത സഹോദരിമാരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് you want to exercise authority over അസേർപ്പിംഗ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും. ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനം എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത സഹോദരിമാരായ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും ഗോഡ്ലിനെസ്സിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന സഹോദരിമാര്, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഇതൊരു പാപത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിൽ അതോറിറ്റി യൂസർപ്പ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലാതെ വളരെ ഗോഡ്ലിനെസ്സോടുകൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ മേളിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരത്തോട് കീഴ്പ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് കീഴ്പ്പെട്ട് സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരം തരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബട്ട് കൈൻഡ്ലി ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ അതൊരു ചർച്ചയും വിഷയവും വഴക്കും ആയിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ആകരുത്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദൈവവചനം കൂടുതൽ ആഴമായി പഠിക്കാൻ നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് എവർ കപ്പാസിറ്റി സെർവ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ടൈറ്റിൽ. സി, ജീസസ് ഗേവ് us the model of servant leadership. It is not about title. Start serving wherever you are, irrespective of whether you are given a title or not, and you will be recognized for your services. അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിച്ച് തുടങ്ങും. നമുക്കതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് അംഗീകാരവും ടൈറ്റിലും ഒന്നും ആദ്യമേ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിങ്, സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ്, യൂസ് യുവർ ടാലൻസ്, ജസ്റ്റ് ഡു. ഐ ആം അവൈലബിൾ, ഐ ആം റെഡി. പാസ്റ്റേഴ്സിന് എത്ര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ സഹോദരിമാരൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ. ദേ ഓൾവേസ് നീഡ് വൈബ്രന്റ് വിമൺ ഇൻ ടീം. പ്രാർത്ഥിക്കാനാണെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ സഹോദരിമാരാണ് സഭയിൽ എപ്പോഴും മുന്നേറി നിൽക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് done some justice to that question.